कैबिनेट विस्तार तो ठीक पहला कांग्रेस च छिड़िया घमासान। राणा गुरजीत नूं मंत्री बनाउण दे फैसले खिलाफ उठे बागी सुर। पटियाला च नवजोत सिद्धू नाल मुलाकात लई पहुंच रहे ने कई विधायक। कांग्रेस विधायक परमिंदर पिंकी ने भी हाईकमान नूं लिखी चिट्ठी। संगठन दे अहुदेदारां नूं भी कैबिनेट च शामिल ना करन दी कीती मंग। भ्रिष्टाचार दे इल्जामां च घिरे विधायकां नूं भी कैबिनेट तो दूर रखण दी सलाह। अज टीम चन्नी की नवी वजारत ने चुकनी है अहुदे दी सौं। शाम 4:30 बजे राज भवन च होएगा समागम। नवे चेहरियां सने कुल 15 विधायक बन गए कैबिनेट मंत्री। सौं चुक समागम तो पहला ब्रह्म महिंद्रा ने किया ट्वीट, कहा सच्चाई दी हुई जित। हाईकमान का किया शुक्रिया पर चन्नी सिद्धू का जिक्र नहीं। नवी टीम च कैप्टन के करीबी ब्रह्म महिंद्रा नूं मिली है जगह। कैबिनेट विस्तार तो पहला किसानां विचाले पहुंचे मुख्यमंत्री चन्नी। रामपुरा फूल च किसान दे घर खाधी रोटी। बठिंडा च गुलाबी सुंडी नाल प्रभावित किसानां दा जाणिया हाल। पूरी मदद का दिता भरोसा। अमेरिका तो परते प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली एयरपोर्ट ते होया शानदार स्वागत। पीएम ने समर्थकां नाल भी की मुलाकात। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। जिवें जिवें काउंटडाउन चल रहा है, कैबिनेट की सौं चुक समागम की तारीख आ चुकी है और कैबिनेट के सौं चुक समागम का समा निर्धारित हो चुका है अज 4:30 बजे का। पर जिवें जिवें ये काउंटडाउन चल रहा है उवें उवें कांग्रेस के विच नवे नवे घटनाक्रम नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के विच हले जिहड़ा कुर्सियां नूं लैके छिड़िया घमासान सी वो बादस्तूर जारी है। भावें लिस्ट बन चुकी है, लिस्ट आउट हो चुकी है, असी सारे नाम दस चुके कैबिनेट दे, पर उसके बावजूद हुण उन्हां नावां नूं कटवाउण दे लई कशमकश चल रही है। वो कशमकश की है असी तुहानूं एक एक करके दसदे हां। किस तरीके नाल शुरू हुई है, किहड़े-किहड़े विधायकां ने उस दे विच सवाल चक्के ने और की सवाल चक्के गए ने। कैबिनेट विस्तार तो पहला किहड़ा घमासान छिड़िया है वो असी एक एक करके सारा घटनाक्रम इस कैबिनेट विस्तार तो पहला समझाउण दी दर्शकां नूं कोशिश करदे हां। पहला शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के घर तो। पटियाला दे विच नवजोत सिंह सिद्धू के घर एक अहम बैठक चल रही है। कई विधायक जिहड़े ने नवजोत सिंह सिद्धू के नाल पटियाला उन्हां दे घर मुलाकात करने दे लई पहुंचे हुए ने और जिन्हां नूं हटाउण दा जिक्र किया जा रहा है वो भी नाम तुहानूं दसदे हां। राणा गुरजीत सिंह जिहड़े कैप्टन कैबिनेट बनते ही सब तो पहलियां च वजीर बने सी। कुछ देर बाद उन्हां नूं विवादां दे चलदे उतार दिता गया सी, कैबिनेट चों ला दिता गया सी, पासे कर दिता गया सी। दरअसल इल्जाम उस वेले जिहड़े सी वो नजायज़ माइनिंग दे लगे सी तां राणा गुरजीत नूं अस्तीफा देना पिया सी। हुण दोबारा राणा गुरजीत दा जदों लिस्ट च ना आया तां एकदम फिर लॉबिंग शुरू हो गई है। फिर विधायकां ने राणा गुरजीत नूं रोकण दे लई अपनी पूरी वाह लाउणी शुरू कर दित्ती है। नवजोत सिंह सिद्धू दे घर दीआं असीं एक्सक्लूसिव तस्वीरां दिखा रहे हां ते चीमा नज़र आ रहे ने। होर भी कई विधायक ने जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू नाल मुलाकात करन दे लई पहुंचे ने। दुआबे दे कई विधायक ने जिन्हां ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं एक चिट्ठी लिखी सी माइनिंग केस का। उससे माइनिंग केस का हवाला दिता गया सी जिस माइनिंग केस दे चलदे राणा गुरजीत नूं अपनी कैबिनेट की कुर्सी तो अस्तीफा देना पिया सी। हुण फिर वो माइनिंग केस जिहड़ा है उसकी चर्चा होण लगी है और कांग्रेस दे विच ही होण लगी है। ये बाहरों किसी ने मुद्दा नहीं चक्या, कांग्रेस दे विच ही इस चीज़ नूं लैके लड़ाई छिड़ पई है और माइनिंग केस का हवाला दे के राणा गुरजीत नूं मंत्री ना बनाउण दी मंग की जा रही है। 2018 का ये गल है जदों राणा गुरजीत नूं कैप्टन कैबिनेट चों हटाया गया सी। सो दुआबे तो कोई अनुसूचित जाति नाल संबंधित विधायक नूं मंत्री ना बनाए जाण ते भी सवाल चुके जा रहे हैं, क्योंकि दुआबे चों 2 जट सिख ते एक ओबीसी वर्ग के जिहड़े विधायक ने उन्हां नूं शामिल किया जा रहा है। सो कहा जा रहा है कि दुआबे च 30% जिहड़ी आबादी है अनुसूचित जाति की है। सो ये भी मांग की जा रही है कि राणा गुरजीत की जगह किसी अनुसूचित जाति चेहरे नूं शामिल किया जाए। सो इस तरीके का विवाद जिहड़ा है वो कैबिनेट चों कड्ढे जाण तो बाद या कैप्टन कैबिनेट चों अस्तीफा देने तो बाद हुण दोबारा जदों चन्नी कैबिनेट च जगह मिलन जा रही है तो यह विवाद फिर राणा गुरजीत दे नाल शुरू हो गया है। जो चिट्ठी
ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚਿੱਠੀ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਕੇ 2018 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ 1 OBC ਸਿੱਖ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 30% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਦਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਥੱਲੇ: ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਪਵਨ ਆਦੀਆ। ਇਹ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਔਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ? ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਤੇ ਨਵਤੇਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਢੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਢੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਢੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਜ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। 2 ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੁਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,
ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਟਿਆਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਵਿਜੇ ਦੇਖੋ, ਘੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਡਲੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਡਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲਿਸਟ। ਔਰ ਰਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਵੈਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਕਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਸ਼ਖਸ ਨੇ, 7 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿਜੇ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਸੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਖੜਨਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵੋਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਵਨ ਆਦੀਆ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੈਂਟ ਫੈਂਟ ਪੂਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਮਾਵੜਾ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, 6 ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵਿਜੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਵਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਏ ਨੇ।
ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਜੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਸਮ ਖਾਸ ਨੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਜੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਐਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ 5-4 ਵਿਧਾਇਕ ਕੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 5-5 4-4 ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ MLA ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ 5-6 ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ 5-6 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ 15 ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ 20-22 ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤਿਕੜਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਵਿਜੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਯਾਨੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਵਾਰ ਦੇ MLA ਨੇ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਆ ਨਿਬੇੜ ਦਾ ਕੰਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰਾਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਰਤਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਇਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਊਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ, ਰਾਤ 2 ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਿਕੜਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਠੁਣਾ ਭੰਨ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਔਰ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋਰ ਜਮੈਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 15 ਨੇ ਔਰ 15 ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਧੂਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਪਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਹਿਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MLAs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਡਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3-4 ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਡਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਜਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 2018 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੱਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਜਵੀਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫੋਰਫੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ ਐਂਡ ਇੰਡਾਈਟਡ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 17 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਪਾਪਾ। ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਉਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਪੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਜਵੀਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਉਸਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 7-8 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੁਆਬਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, 38% ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਆਦਮੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਸਿੱਖ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਦਲਿਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੜ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਟਡ ਜਾਂ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਸੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਗਲਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।